சூப்பர். சோ எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாரு உங்களுக்கு இந்த லாக்டவுன் இந்த குவாரண்டைன் பீரியட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Um, I'm actually okay with it because இதோட ரொம்ப positive sides இருக்கு and I like to see the positive side of everything. So I think இப்போதான் ரொம்ப I think pollution ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. As we all know, animals எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. World is so much cleaner. எல்லாருக்கும் ஒரு realization வந்திருக்கு. நம்ம ரொம்ப தப்பு like too much of pollution, so many negative effects. அப்போ எல்லாரும் I think from scientists to political leaders எல்லாருக்கும் ஒரு நம்ம எல்லாம் we are just a part of the world அந்த ஒரு ஃபீலிங் இப்பதான் வந்தது. I think it has taught us all a very important lesson. வாவ், சூப்பர். ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க. சோ ஒரு ஹீரோயினா உங்ககிட்ட என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு யூ திங்க் அபவுட்? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? வாட் இஸ் ஒன் பொட்டன்ஷியல் திங் அபவுட்? நான் என்னோட சைல்ட்ஹுட் இல்லைன்னா ஸ்கூல் டைம்ல நான் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஆக பிளான் பண்ணல. இட் வாஸ் சம்திங் விச் கேம் டெஸ்டினி ஆனா இட் ஜஸ்ட் கேம் சடன்லி. பட் ஸோ ஐ நெவர் தாட் அபவுட் இட். நான் ஐ திங்க் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் ஓகே எனக்கு இதுவும் பண்ண முடியும், எனக்கு ஃபிலிம்ஸும் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு ஐ வுட் சே கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு நம்பிக்கை அது ரொம்ப லேட்டா தான் வந்துருச்சு. ஸோ யூஸ்வலி ஆக்டர் ஸ்கூல்ல இருந்தே இல்லை சின்ன வயசுல இருந்தே 5-6 இயர்ஸ்லயே தெரியும் எனக்கு ஆக்டிங் பிடிக்கும், டான்சிங் பிடிக்கும், கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட்ஸ் பிடிக்கும். பட் ஐ வாஸ் நாட் அபவுட் தட். I wanted to be a designer. I'm one of the behind the scenes people. எனக்கு பெயிண்டிங் பிடிக்கும், டிசைனிங் பிடிக்கும், ரைட்டிங் பிடிக்கும். ஸோ சடன்லி லைஃப் ஒரு ரொம்ப ட்விஸ்ட் பெரிய ட்விஸ்ட் வந்துருச்சு. I got into acting and I think every year I think we grow as people. ஒரு growth இருக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்தே ஒரு growth இருக்கும். When we do more films, when we meet more people, when we watch more films or different we understand so much more. So I can only tell you about innekku na what do I feel today, because 2 years back it was a different feeling, today it's a different feeling. So today I think I have the potential to do very well in any industry. I really have that confidence and I think I always felt I have intelligence and capability. Of course I need to work harder. Enakku negative இது இருந்தா I know எல்லா ஆக்டர்ஸும் people are very very hard working. I'm usually ஒரு easy go lucky person. நான் like I take things very easily. So அது மட்டும் I think I need to improve upon, but I think I have all the potential. எவ்வளோ பெரிய மூவி இருந்தாலும் I really think I have it in me to work. Wow, super well said. And kandipa you acted with Kamal sir, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். So we know about Kamal. அந்த டைம் I want to be a big actress. I was like, oh, Kamal sir கூட ஒரு மூவி வந்துருச்சு, இல்லனா அஜித் சார் கூட மூவி வந்துருச்சு. So I was just going with the flow. I didn't have a aim இல்லனா ஒரு objective. நான் 5 years லிதா ஆவணும் அதான் அந்த மாதிரி I didn't have any plan. I just went with the flow. I just took what I had. But today I have an aim. That is the very difference from last few years back or 5 years back and now. ஒரு விஷயம், பிகாஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கமல் சார்னா இஸ் a book of acting, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் ஒரு விஷயம் நீங்க ரொம்ப வியந்து பார்த்தது கமல் சார் கிட்டனா அது என்னவாக இருக்கும்? I think Kamal sir has been my best director till date. நான் பண்ற மூவிஸ் இப்ப பார்த்தா உத்தம வில்லன்ல whoever has watched it, it's a small part, ஒரு 3 scenes தான் இருக்கு. And 3 scenes, so I think it's my favorite among more than my lead roles in many films. எனக்கு அந்த film தான் ஒரு favorite because it was a childish role, ஒரு school girl ஓட role, and அந்த ஒரு childish role he made it so original and cute. That is thanks to Kamal sir. Adho Kamal sir oda method or totally different method. He doesn't make you rehearse dialogues. We can say nama own style, we can change words ellame, but he will somehow create something in you where we just bring out the best in us. And ஒரு talent Kamal sir இருக்கு. I don't think or I haven't had this level of experience with other people I work with. So Kamal sir oda specialty aduthaan. If dialogues theriyama onnume theriyama he will make you perform so perfectly. I think anyone, if you guys watch the 3 scenes from Uttama Villain where I played a small girl, it was very cute. I think my cutest acting experience in the industry I think cutest acting experience was this. I think thanks to Kamal sir.
வாவ். சோ அது நீங்க சொல்லும் போதே வந்து அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறீங்க. அது நல்லா தெரியுது ஆக்சுவலா. சூப்பர். Like I think it really helped. And I think starting, that's what I said. Yeah, getting a chance to work in the Madri directors, actors, kuda, it made me take my career seriously, which I did not have that time because I was doing engineering. I became an engineer, so I thought, okay, எனக்கு வேற career இருக்கு, எதுக்கு நான் இவ்ளோ concentrate பண்ணணும் அந்த மாதிரி. Then I suddenly felt like இந்த மாதிரி experience-னால I'm like இல்ல, எனக்கு acting தான் priority. That is because of being lucky to get a chance to work with such great people. Awesome. And coming to Ajit sir now, என்னை அறிந்தால் அது ஐ திங்க் another boom for you in your career ன்னு சொல்லலாம். லைஃப்ல மறக்கவே முடியாது, பேக் டு பேக் அந்த மாதிரி ஒரு மூவிஸ்லாம் நீங்க நடிக்கிறது. சோ அப்படி இருக்கும்போது அஜித் சார் வந்து அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல, பட் நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்தது. சோ அந்த செஷன் உண்மையிலேயே நடந்ததா? Yes. Ajit sir photos பிடிக்கும், but I think he won't take everyone's photo. அவருக்கு பிடிச்ச photos மட்டும் எடுக்கும். And I was so privileged that he was very sweet to me, and he asked my permission before taking photos. அது யாருமே like he was like, Parvati, are you okay, can I take your photo, எனக்கு ஒரு ஸ்டுடியோ இருக்கு அதுக்கு அதனால. So I was like, Ajit sir, of course Ajit sir. I am lucky to have photos by you. So I think எனக்கு இப்போ தெரிஞ்ச வரைக்கும் it's one of my best photos. அந்த photos-னால எனக்கு வேற ஆஃபர் வந்திருக்கு, ஒரு பெரிய ஆஃபர் வந்து some reason I couldn't do the film, but அந்த photos நான் அப்லோட் பண்றதுக்கு அப்புறம் immediately I got something really big. So I think Ajit sir-ஓட photography itself, I think he's so talented. எல்லாத்துலயும் ரொம்ப talented. He's a racer, he's a good photographer, he's a good, and of course a great actor. Definitely. So அஜித் சார் அந்த செட்ல வந்து ஏதாவது apart from this photo session மறக்க முடியாத ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா? Anything about என்னை அறிந்தால் ஏதாவது ஒரு மறக்க முடியாத விஷயம்? Special experience நான் இது முன்னாடி சொல்லி இருக்கு. My most special experience in working on a film is என்னை அறிந்தால். I think main reason is Ajit sir. It was a great team. I think everyone, Gautam sir, his whole team, everybody was great to work with. But I think Ajit sir made it so comfortable. I was thinking, ivlo periya star, he was so down to earth, so sweet. He was making sure I was comfortable every day. He was so friendly. And I think that's so great about him. He's very humble. So I think enakku genuine I shot for like 25 days, and the 25 days was so special. Shoot kapro I was missing the shoot like crazy. And set experience working with Ajit sir. சூப்பர். அடுத்தது வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து இவரை பத்தி பேசியே ஆகணும். இவர் பேச ஆரம்பிச்சாலே எல்லா மேடையிலுமே வந்து கவிதைகளா கொட்டுவாரு. சோ எஸ், இட்ஸ் அபவுட் பார்த்திபன் சார். பார்த்திபன் சார் வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஹீரோயின்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் மாதிரி மூமெண்ட் மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணுவாரு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது கிஃப்ட் ஏதாவது கொடுத்தாரா? ஐயோ, எனக்கு கிஃப்ட் ஒண்ணுமே கொடுக்கல. கொடுக்கலையா? ஓகே, இல்ல கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே. இல்ல எனக்கு he actually எனக்கு கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன், ஒரு ஆடியோ லான்ச்ல ஆடியோ லான்ச், ஒரு மூவியோட ஆடியோ லான்ச்ல I was a guest, he was also a guest with some other day. அப்பதான் he saw me once, then he saw me at another function, and he 3 times I think ஒரு நடிகர் சங்கம் கிரிக்கெட் I think ஒரு 2-3 ஃபங்க்ஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் he wanted ஒரு வீடியோ ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணணும் சொல்லி இருந்தது, where he recorded lips நெருப்புகா சொல்ற lips உடையது. அது I thought it's like an audition. I don't know, it was not exactly an audition. He recorded it, அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே சொல்லல. He was not in touch, nothing. கொஞ்ச டேஸ்க்கு அப்புறம் யாரோ என்ன கால் பண்ணிட்டு ட்விட்டர்ல ஒரு வீடியோ பார்த்திபன் சார் அப்லோட் பண்ணிருக்குது, உங்களோட லிப்ஸ் தான். I was like, actually he was Gautam. I'm like, அவருக்கு எப்படி தெரியும்? Like he's like, no உங்களோட லிப்ஸ் ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டா இருக்கு, it's easy to make out. அப்ப நான் போய் ட்விட்டர் செக் பண்ணும்போது it was my list. I'm like, பார்த்திபன் சார் நீங்க என்னோட அந்த what do you say that speaking upload பண்ணி, that means I'm selected or what? அது நான் டிசைட் பண்ணல. This is what he like, what?
Okay, so but எனக்கு ஒரு positive feeling இருந்தது, like maybe I'm selected. And I think exactly one day before the shoot, I think one day before leaving for the shoot தான் he called and said, Parvati, I wanted to tell you, I had auditions many people, எனக்கு like I want to take you only for my film, இது ரொம்ப ஒரு ஹெவியான ரோல், like I told you. அப்பம் I didn't know ஒரு two, I mean only one day before the movie I came to know I got selected. ஓ இது கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, உங்களுக்கே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியா இருந்திருக்கும் இல்ல? To the people who didn't get selected because our, like they came and worked hard, they gave audition, spend time spent panita, they didn't get selected. So adanala I think he would have given some gifts, but he didn't give me any gift. Movie mudinjadukku appuram da, like he made something creative. And he made for Simran ma'am also acted in the film, so even for her he made something really creative. So that's when I saw Parthiban sir ரொம்ப கிரியேட்டிவா கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் எனக்கு மூவிக்கு முன்னாடி எனக்கு கிடைக்கல. ஓகே, இதுக்கப்புறமா நீங்க பார்த்திபன் சார் பாத்தீங்கன்னா அதை கண்டிப்பா கேட்டுருங்க, விட்டுறாதீங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, சோ எஸ், கண்டிப்பா இந்த ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்டுதான் ஆகணும் பாரு, பிகாஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கீங்க. சோ உங்ககிட்ட கேட்கலாம் தைரியமா. அதாவது அருவி மூவி வந்து ஆக்சுவலா வந்து செம்ம சூப்பர் டூப்பர் பிளாக் பஸ்டர் மூவி. ஆனா நாங்க கேள்விப்பட்டது ஆக்சுவலா அந்த அருவி மூவில உங்களுக்கு தான் அந்த சான்ஸ் வந்தது, டியூ டு சம் ரீசன் யூ குடன்ட் ஆக்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டோம். சோ அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உண்மைன்னு தெரியல, பட் தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் ஜஸ்ட் ஹர்ட். சோ இன்னைக்கு வந்து அந்த மூவி அவ்வளவு பிளாக் பஸ்டரா இருக்கு. சோ வாட் டு யூ ஃபீல் அபவுட் இட் ஆக்சுவலி? அந்த ஒரு நிமிஷம் அப்படியே மிஸ் பண்ணிட்டோமே, அந்த ஒரு தாட் இருக்கா? Hi Jeremy, hi, thank you so much. So basically எல்லா மூவிஸும் I think when they are selecting actors கொஞ்சம் பேரை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. So the director of the film, who's classmates with the director, he had asked me for the same film. அப்போ அவர் கொஞ்சம் பெரிய ஆக்ட்ரஸஸ் கிட்ட கேட்டுட்டு தான் என்கிட்ட பேசி இருந்தது. So I don't know how many people they asked, but they asked me and they were very serious. But at the time I thought இது ஒரு அவார்ட் மூவி மாதிரி இருக்கும், ஹெட் ஷேப் பண்ண and on the theme. So I thought like that. And to be honest, they asked me on Facebook. On the time I had a different manager for Facebook. Nane direct Facebook profile messages எல்லாம். So அவரு கண்டிப்பா சொல்லி இருந்தது, but I didn't know correctly about the project. So and I think this was exactly after 20 days after Yenna release. Yenna release was on 5th, because இப்போ அந்த மெசேஜஸ் இருக்கு. 5th February, 25th February தான் கேட்டு, like for அருவி. அப்போ எனக்கு ட்ரீம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன், இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அது தெரியல. ஹெட் ஷேப் பண்ணணும் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு நர்வஸ்னஸ், பிகாஸ் உத்தம வில்லன்ல they told me to cut my hair. I didn't cut my hair. So கம்ப்ளீட்டா ஷேப் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் I think one lesson I learned is, appo suddenly we should not get scared with these conditions, because eventually whoever acted in the movie, avaru shave pannala. So I think they agreed to it. So just like Uttama Villan, first hair cut pannano solittu, they were okay with it. So of course it's a big miss, but I think the actress in the film has done a great job, and she was perfect for the role. Maybe she was more perfect than me. So everything is for the good. But Kandipa, if I think about the offers I missed, this was a great offer. But Aditi Balan also has done a great job, and I love the film personally. எனக்கு அந்த டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணனா ரொம்ப ஆசை இருக்கு. I think one of the most talented directors in Tamil ever. சோ இதுலயே நீங்க பதிவு பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலா, அவர்கிட்ட அப்படியே சொல்லிடுங்க. சோ சார் நான் உங்க கூட ஒர்க் பண்ணோம், கூடிய சீக்கிரம் ஒரு ஸ்கிரிப்டோட என்ன வந்து சந்திங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? Editor only contacted me. His name is Raymond. So Raymond கிட்ட நான் சொல்லி இருக்கு. I'm so sorry I missed this, because at the release ஆகும்போது Raymond told me the movie we asked you at the release ஆகுது இன்னைக்கு, please watch. I think second of release itself I watched the film. I was like, oh my god, this is the movie I missed. So அது definitely கண்டிப்பா I missed something really big, but it's okay. I think like this it happens to everyone. So எல்லா actors-க்கும் good films. Oh, super. So இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் உங்ககிட்ட கொடுக்க போறேன். சோ அந்த வேர்ட்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு what comes to your mind, டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ரெடி. Beauty. Beauty. When I think of beauty, my mother. She's, I think, the most beautiful person I've seen. So, yeah.
ஓ சூப்பர். ஆட்டிடியூட். Attitude. Attitude is me because எனக்கு actually attitude கிடையாது, but ரொம்ப people they think attitude. So till they meet me or they know me well, they say, oh Parvati, oh I didn't know you were like this, we thought you had a lot of attitude அந்த மாதிரி. So yeah, I get this attitude word a lot. Parvati நான் ரொம்ப attitude இருக்கு, but actually you are so simple, blah 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 and all that. So yeah, attitude is me. It's you. Okay. Modeling. Modeling, I think it's a skill. Like எல்லாருக்கும் modeling பண்ண முடியாது because I think ரொம்ப movies and everything பண்ணதுக்கு அப்புறம் you know, attitude is needed for it, and I think everyone has it. So I think I really respect modeling, not because I have done modeling, but I think it's something, it's a very unique talent, and not many people can do it. Yeah. Super. Sexy. Sexy. Sexy would be, I don't know, Simran ma'am when she was young. I think the sexiest actress possible. So yeah. ஓ அப்படி நீங்க சேஃபான ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். சூப்பர் சூப்பர் பாரு, டக்கு டக்குன்னு சொன்னீங்க. சூப்பர். இப்ப ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு டங் ட்விஸ்டர் ஒண்ணு சொல்லுவேன், ஓகேங்களா? அத வந்து நீங்க அப்படியே சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க கிரேட் எஸ்கேப். ஆனா நீங்க சொல்லலனா நான் அதுக்கு பதிலா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன். அந்த கொஸ்டின் நீங்க கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்கணும். ஓகே? இல்ல அது ஆக்சுவலா நானே இப்ப அந்த டங் ட்விஸ்டர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நான் சொல்றேன். ஒரே வாட்டி தான் சொல்றேன் பாரு, நல்லா கேட்டுக்கோங்க. டங் ட்விஸ்டரா? ஆனா தமிழ்ல, நான் தமிழ்ல சொல்லுவேன், அந்த நீங்க கரெக்டா சொல்லணும். பனிஷ்மென்ட் மாதிரி இருக்கு, இன்டர்வியூ மாதிரி இல்ல. ஐயோ சரி, நான் ரொம்ப நல்லவங்க. ஓகே ரெடி. கொக்கு நட்ட கொக்கு, நெட்ட கொக்கு, இட்ட முட்டை, கட்ட முட்டை. ஐயோ ஓகே, இது ரொம்ப இன்னொரு ஒரு வாட்டி சொல்லட்டுமா? இன்னொரு வாட்டி சொல்லட்டுமா? இன்னொரு வாட்டி ப்ளீஸ். கொக்கு நட்ட கொக்கு, நெட்ட கொக்கு, நெட்ட கொக்கு, இட்ட முட்டை, கட்ட முட்டை. கொக்கு நட்ட கொக்கு. நீங்க இது தப்பா சொல்லணும்னு நான் இதை போட்டேன். ஆக்சுவலா நீங்க சொல்லிடுவீங்களோன்னு பயந்துட்டேன். ஓகே, அப்போ क्वेश्चन போயிடலாமா? ஓகே. One person you want to date with. இப்போ இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சோனே ஷோப்ஸ் அப்படியே போயிட்டு I want to date. அது யாராக இருக்கும்? யார் வேணா இருக்கலாம், anyone. So one person you want to date with. கேட்டா எனக்கு ஒருவரை தான் டேட் பண்ண முடியும். I don't know so many people. So லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் தான் நான் பார்த்து, நான் இப்போ என்னோட மைண்ட்ல யாரும் இல்ல. ஓ லாக்டவுன் முடிஞ்சோனே பார்த்து டேட் பண்ணணுமா? சரி ஓகே, ஏதோ ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. சரி, இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும். அடிக்கடி நீங்க யூஸ் பண்ற ஒரு பேட் வேர்ட்னா அது என்னவாக இருக்கும்? கோவம் வந்தா டக்குன்னு வர வார்த்தை பேட் வேர்ட். இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்க, ஏன்னா ஆக்டர்ஸ்னா எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியல, இது தெரியணும் எங்களுக்கு. இல்ல அது censored words தான் I think a lot of people use, but we don't have a bad meaning to it. ஆனாலும் accidentally one word comes with F like in everything. அதுக்கு bad meaning இல்ல, but yeah, but it comes like what the what the ஓகே, அது இப்ப சொல்லிடாதீங்க, ஏன்னா அது வந்து நான் தான் இருக்கு ஆப்போசிட்ல. சோ வேண்டாம். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், டூ ஸ்ட்ரெயிட். தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் தட் ஆன்சர். அண்ட் இந்த ஒரு விஷயமும் உங்ககிட்ட தான் கேட்கணும். அதாவது வந்து இப்போ எந்த ஒரு ஃபீல்டா இருக்கட்டும், ஒரு சில விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ், ஒரு சில பேர் அந்த நெகட்டிவான விஷயத்த நோக்கி போயிட்டே தான் இருக்காங்க. அது சில பேர் நம்ம மாத்த முடியல. சோ அப்படிப்பட்ட விஷயத்துல இந்த ட்ரெஸ் கமெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதாவது வந்து ஒருத்தரை வந்து ஹவு டு ஐ சே லைக் எனி பர்சன் கேன் பி எனிவேர்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதாவது அவங்கள ஆடைய பொறுத்துதான் வந்து அவங்கள நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. அதாவது ஓம்லியா இருக்கிற பொண்ணு பார்ட்டிக்கும் போலாம், பார்ட்டிக்கு போற பொண்ணு ஓம்லியா இருக்கவும் சான்சஸ் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்சியேஷன்ல பார்க்கும் போது அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கான ஒரு விஷயத்த கமெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா? சோ அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க பாருங்க. I think dress oda comfort is according to the way you grow up.
நீங்க படிச்ச ஸ்கூல், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட பேரண்ட்ஸ், ஐ திங்க் அந்த அட்மாஸ்பியர் தான் உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் கம்ஃபர்ட் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் ஹஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் கேரக்டர். ரொம்ப ரொம்ப மாடர்னா ஷார்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் வேர் பண்ண எல்லாரும் they can be very conservative as people, and some very conservative address பண்றவர they might be very different otherwise. So அது ரொம்ப பேருக்கு இப்ப தெரியும். I mean, I think minority, it's a very small இந்த ஜெனரேஷனுக்கு அது ரொம்ப நல்லா தெரியும். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, because people are more aware. So if anyone doesn't know, please know. சூப்பர், செம்ம பதிலடி கொடுத்தீங்க. சோ தேங்க்யூ சோ மச். ஆக்சுவலா உங்களை பாட வைக்க சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் வருது. ஐ நோ மக்களே, அவங்க ஆக்சுவலா வந்து அவங்க வாய்ஸ் சரியில்லை, அவங்க த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. சோ அது அழகா நம்ம வந்து டீசெண்டா நடந்துக்கணும். ஐ எம் a good anchor இந்த லாக்டவுன்ல. So yeah, I understand, no issues பாரு. பட் ரொம்ப அழகா கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டா எந்த ஒரு ஒலியும் மரவேலாம் ரொம்ப அழகா ஆன்சர் பண்ணீங்க. ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் தட். பட் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும். செக்ஸின்னு நான் கேட்கும் போது நீங்க உங்களை சொல்லுவீங்க நினைச்சேன், ஏன்னா உங்க சிரிப்பு ரொம்ப அழகா இருக்கு உண்மையிலே. Thank you. Even I do think that way, but நான் எல்லா ஆன்சர்ஸும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தா it will be like being self obsessed. ஓகே, இல்ல ரொம்ப தன்னடக்கத்தோட இருக்காங்க. சூப்பர்ப்பா. சோ தேங்க்யூ சோ மச். கண்டிப்பா இந்த லாக்டவுன் முடிச்சோடனே நம்ம ஒரு டைரக்ட் இன்டர்வியூல சந்திக்கலாம் பாரோ. It has been very sweet of you. Thank you so much. I hope you enjoyed this live too. Of course I did. Thank you so much. It was a beautiful day. Thank you பாரோ. Thank you so much. Bye bye. இதுல வந்து வேற ஒரு இன்கிரீடியன்ட், அதாவது ஒரு மேஜிக் பவுடர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இருக்கு. என்ன பவுடர்? ஃபேஸ் பவுடரா? ஃபேஸ் பவுடரா? பவுடர். This is not cooked with Komal, you know.